رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی لیڈرز نے کل شام کے وقت اچانک نیشنل چوک درگاہ روڈ پر کیا احتجاج اور کڑے انداز میں ایس ڈی پی آئی پارٹی نیشنل پریزیڈنٹ ایم کے فیضی صاحب کو جیل سے رہا کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ گلبرگہ شہر کے لیے اور لیڈیز خواتین کے لیے خوشی اور فخر کا لمحہ۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کو دی انڈین ایکسپریس گروپ کی طرف سے بہترین میجسٹریٹ جیوری ایوارڈ انڈین ایکسپریس ایکسلنس ان گورننس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پونے کے راستے پر اچانک کے ایس آر ٹی سی بس کو روک کر بس ڈرائیور کے ساتھ کیے گئے برے برتاؤ اور غلط سلوک کی سخت انداز سے مذمت کرتے ہوئے کے ایس آر ٹی سی یونین امپلائیز نے گلبرگہ کی پتریکا بھون میں کی ایک ضروری پریس میٹ۔ گلبرگہ لوکایکت کی پھرتیلی ٹیم نے پھر سے مارا چھاپا اور کرپٹ آفیسرز، رشوت خور آفیسرز کو لیا اپنی گرفت میں۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل 4 مارچ 2025 منگل شام کے وقت اچانک گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی قائدین نے مولانا آزاد نیشنل چوک درگاہ روڈ گلبرگہ میں کڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ ایس ڈی پی آئی نیشنل پریزیڈنٹ قومی صدر جناب ایم کے فیضی صاحب کو بلا وجہ بنا کسی غلطی کے گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، غلط ای ڈی کیس کا مدعا بنا کر بنا کوئی ثبوت کے ایم کے فیضی صاحب کو اچانک گرفتار کر لیا گیا، جس کے پیچھے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے ایس ڈی پی آئی قائدین نے اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی پی آئی نیشنل پریزیڈنٹ ایم کے فیضی صاحب، جنہوں نے بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر زبردست طریقے سے وقف امینڈمنٹ بل اور بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے وقف امینڈمنٹ بل کو غلط بتاتے ہوئے بی جے پی گورنمنٹ کی مسلمانوں کی پراپرٹیز ہتھیانے کی سازش کو بے نقاب کیا تھا، جس کو برداشت نہ کرتے ہوئے مودی حکومت نے یہ چال چلی اور ای ڈی کیس میں بلا وجہ ایم کے فیضی صاحب کو پھنسا کر بنا کوئی ثبوت کے انہیں گرفتار کر لیا گیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم کے فیضی صاحب کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اس گرفتاری کے وقت ان کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ مسکراہٹ تھی۔ لہٰذا اسی بات پر غصہ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی قائدین کل شام ایک زبردست پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ نہ صرف گلبرگہ میں بلکہ الگ الگ شہروں میں ایس ڈی پی آئی پارٹی قائدین نے ایم کے فیضی صاحب کی گرفتاری کو غلط بتاتے ہوئے اپنی آواز بلند کی اور انہیں جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں پر موجود ایس ڈی پی آئی پارٹی کے شعلہ بیان لیڈر سید علیم الہی اور محترمہ سیدہ سعدیہ نے ایم کے فیضی صاحب کی گرفتاری کو مودی حکومت کی سازش بتاتے ہوئے کہا کہ مودی گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ایم کے فیضی صاحب بڑے پیمانے پر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے، ایس ڈی پی آئی پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے، تو یہ حکومت گھبرا گئی، ڈر گئی اور پھر انہوں نے یہ گھٹیا چال چلی، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہی یہی ہے کہ جب کوئی بھی اپوزیشن ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، ان کی غلطیوں اور سازشوں کا پردہ فاش کرنے کا کام کرتی ہے، تو وہ انہیں ان ایجنسیوں کے ذریعے سے ای ڈی کیسز میں پھنسا کر انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہے، ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ عوام اور حکومت یہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ ایس ڈی پی آئی پارٹی وہ تیز اسپرنگ کی طرح سے ہے جس کو جتنا دبایا جائے وہ اتنا ہی زبردست اور تیز طریقے سے اپنا سر اٹھا کر اوپر آئے گی۔ لہٰذا یہ حکومت اس طرح کی سازش رچتے ہوئے ایس ڈی پی آئی پارٹی کی آواز کو دبانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ سید علیم الہی نے یہاں پر کہا کہ بی جے پی اور مودی گورنمنٹ نے صرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے کا کام نہیں کیا، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دلت، کرسچنز، آدیواسی کے ساتھ بھی غلط برتاؤ اور رویہ اختیار کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور جب ایس ڈی پی آئی پارٹی ان کے ان تمام غلط کاموں کو اٹھا کر سبھی عوام کے سامنے لا کر ان کی سازشوں کا پردہ فاش کرتی ہے، ان کے خلاف اپنی آواز کو اٹھاتی ہے، تو یہ حکومت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور غلط کیسز میں پھنسا کر سچ کی آواز کو دبانے کے پینترے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔
क्योंकि एम के फैजी साहब की गिरफ्तारी जमहूरियत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार आज़ादी और आईने हुकूक पर एक बड़ा हमला है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए यहाँ पर मौजूद गुलबर्गा SDPI कायदीन ने हुकूमत से कड़े अंदाज में मुतालबा किया कि वो फौरी एम के फैजी साहब को रिहा करें, वरना फिर पूरे मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज की वो आंधी आएगी जिसको संभाल पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। ये तमाम बातें कहते हुए और ये मुतालबा करते हुए गुलबर्गा SDPI पार्टी ने बीजेपी और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और ये नारा भी लगाया कि जेल के ताले टूटेंगे और फैजी साहब छूटेंगे। लिहाजा यहाँ पर यह बात बड़ी काबिले तारीफ है कि आज के ज़माने में मुश्किल वक्त आने पर खूनी रिश्ते एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक भाई दूसरे भाई का साथ नहीं देता। ऐसे दौर और माहौल में SDPI पार्टी कायदीन रोज़े की हालत में भूखे प्यासे अपने बेकसूर इनोसेंट साथी को जेल से रिहा करवाने के लिए अपने तमाम काम पीछे रखकर एक जगह जमा हुए और पूरे जोशो जज्बे के साथ रोज़े की हालत में तेज़ आवाज़ में नारे बुलंद करते हुए नजर आए। सिर्फ ये भाई बल्कि ख़वातीन भी रमज़ान के महीने में जिन्हें हज़ारों काम होते हैं वो भी अपने तमाम काम पीछे छोड़कर इस एहतजाज में शामिल हुए और एम के फैजी साहब को जेल से रिहा करवाने की मांग करते हुए दिखाई दिए, जो कि काबिले तारीफ काम है। इनके इस जज्बे, एकता, यूनिटी को सलाम, जो ये साबित करती है कि SDPI पार्टी न सिर्फ अवाम जनता के हक में आगे आने के लिए मशहूर है बल्कि वक्त पड़ने पर मुश्किल वक्त में अपने साथियों का भी आखिरी सांस तक ये साथ देते हैं, उन्हें मुश्किल से बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, जो कि बड़ी ही काबिले तारीफ बात है। नाजरीन को याद ही होगा कि कुछ दिन पहले राब्ता न्यूज पर एक खबर दिखाई गई थी कि गुलबर्गा जिला अलन तालुका से पूना जा रही एक बस को रास्ते पर रोककर कुछ गुंडों ने ड्राइवर को बस से उतारा और उसके मुंह पर कालिक मली और काले पेंट से बस पर जय महाराष्ट्र जय भवानी लिखा, जो कि गलत काम था। लिहाजा इसी गलत काम की मजम्मत करते हुए हाल ही में KSRTC यूनियन एम्प्लॉइज ने गुलबर्गा पत्रिका भवन में प्रेस मीट करते हुए इन गलत कामों को जल्दी बंद करने की गुजारिश की, क्योंकि इन शरपसंद लोग गुंडों की तरफ से बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धमकी दी गई है कि वो लोग अगर दोबारा वहां पर आए तो उनके साथ और भी बुरा सलूक किया जाएगा। लिहाजा ऐसे में KSRTC यूनियन एम्प्लॉइज ने मैनेजमेंट सरकार से डिमांड की है कि वो बस ड्राइवर्स कंडक्टर्स की हिफाजत के तहत अच्छे कदम उठाएं, वरना फिर तमाम KSRTC वर्कर्स इन गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। क्योंकि स्टेट, रियासतें भले ही अलग क्यों ना हो लेकिन सब एक ही देश और मुल्क की रियासतें हैं और सभी एक ही मुल्क के शहरी हैं। ऐसे में इस तरह की गलत हरकतें बड़ा ही गलत और घटिया इम्पैक्ट लोगों के जहन पर छोड़ती हैं, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है। गुलबर्गा शहर के लिए बड़ा ही फख्र और खुशी का लम्हा, न सिर्फ गुलबर्गा शहर के लिए बल्कि ख़वातीन लेडीज़ के लिए भी बड़ी ही खुशी और फख्र का लम्हा कल मंगल नई दिल्ली में देखने को मिला, जहां पर गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप्स की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस एक्सलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। हाँ, गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम को गुलबर्गा जिला में गुज़िश्ता 2 सालों में ज़िराअत, तालीम और समाजी शोबों में बहुत से अच्छे इक़दामात के जरिए से कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने के लिए उनकी सख्त मेहनत के लिए हिंदुस्तानी मीडिया की दुनिया की एक बाविकार तंजीम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस एक्सलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। जी हाँ, फौजिया तरन्नुम को गुलबर्गा जिला में लोगों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने और तब्दीली का एक अहम आला होने के लिए उनके बामाने शिराकत के लिए इंडिया में बेहतरीन मजिस्ट्रेट ज्यूरी के खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस मौके पर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक गोयनका को नई दिल्ली के ITC मौर्य होटल में मुनक्किदा ये तकरीब में रेलवे, इत्तलात व नशरियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विन विष्णु ने सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस में कौमी सतह का अवार्ड पेश किया। फौजिया तरन्नुम को ये अवार्ड देने से पहले स्टेज पर वाक़ई बड़े से स्क्रीन पर एक बड़ा ही उम्दा वीडियो दिखाया गया, जिसके जरिए से ये बताया गया कि कर्नाटका के सबसे पसमानदा अजला में से एक गुलबर्गा में 90% बारिश पर मुश्तमिल रकबा ज़ेर काश्त है, जहां पर मकई अहम ग़िज़ा है और ख़वातीन को रोज़गार, सार्फिन को सेहतमंद खाना फराहम करने के लिए गुलबर्गा ज़िला इंतज़ामिया ने गुलबर्गा रोटी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रोटी बनाने की मशीनें फराहम की हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि
किसानों को 3061.77 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसके जरिए से ज़राअत में और भी तरक्की लाई जाएगी। लिहाजा कहा गया कि एक लेडी जो कि अपनी कड़ी मेहनत से अपने मुआशरे को सुधारने, यहाँ पर अच्छा निज़ाम कायम करने में बड़ी बेहतरीन कदम उठा रही है और ज़मीनी सतह पर रहकर लोगों से कनेक्ट होते हुए अपने कामों को अंजाम दे रही है, वही बेहतरीन लेडी गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम IAS को द इंडियन एक्सप्रेस एक्सलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया, जिसको देखकर बड़ी खुशी होती है। और साथ ही कहा जा सकता है कि लड़की, औरत, खातून अगर चाहे तो अपने कड़े अज़म और जज्बे के साथ आसमान की बुलंदियों को छूने की अपने अंदर ताकत रखती है। लिहाजा इस मुहावरे को गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम ने सच कर दिखाया। गुलबर्गा लोकायुक्त की फुर्तीली टीम ने फिर से मारा छापा और करप्ट ऑफिसर्स को अपनी गिरफ्त में लिया। जी हां, गुलबर्गा लोकायुक्त की टीम ने अचानक कल सुबह सवेरे पटना शहर के सब तहसीलदार ऑफिस पर छापा मारकर वहां पर काम कर रहे 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिद्धरमैया सन ऑफ शंभुलिंगैया हिरेमठ ने लोकायुक्त SPB के उमेश को शिकायत की कि पटना तालुका में वाक़े सब तहसीलदार ऑफिस में रिश्वतखोरी की हवा बड़ी तेजी के साथ चल रही है, जिसके चलते कांतेश विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर मलिकुंद B और अख्तर पटेल ग्राम सेवक विलेज सर्वेंट ने पानी में नाम चेंज करने के लिए उनसे 30,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की है और 20,000 रुपये एडवांस के तौर पर देने की बात कही गई। और 20,000 रुपये देने के दौरान ही लोकायुक्त SPB के उमेश और उनकी टीम ने ऑफिस पर छापा मारकर करप्ट ऑफिसर्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की फुर्तीली टीम इंस्पेक्टर अक्का महादेवी, मल्लीनाथ, राणाजी, बसवराज और असलम यमुनरप्पा ने मिलकर इन करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ा और लोकायुक्त ऑफिस को ले गए, जहां पर इन लोगों से मजीद पैसों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।